पिलाए आजिर आम विषयवस्तुटी होची जातीय जीवन। एई भिडियो रे आमे प्रथमे लेखक परिचय आलोचना करिबा, तापर विषय संपर्क रे किछि आलोचना करिबा एवं गद्यटी पढ़िबा। तार प्रथम भागटी जातीय जीवन रो लेखक होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधुसूदन दास ओडिसा रो कटक जिल्ला अंतर्गत सत्यभामापुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। से 1848 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले। से ओडिशार माटी को मनीष एवं भाषा को प्राण भरी भल पाउथिले। ओडिशार शिल्प, राजनीति, आईन व्यवसाय, सांबादिकता प्रत्येक क्षेत्र रे से निजर स्वतंत्र परिचय छाड़ी जाइछंती। स्वाभिमान सह किपरि बंचिबाकू हुए ताहा से ओडिया माननकू विशेष भल भावरे सिखाई देई जाइछंती। से तांको कर्ममय जीवन रे साहित्यर साधना निमित्त अधिक समय पाई नथिले सुद्धा से ओडिया माननकू उद्बोधन देवा निमित्त 7 कोटी देशात्मबोधक कविता रचना करि जाइछंती। एबे हमें विषय संपर्क किछि आलोचना करिबा। मधुसूदन दास को प्रत्यक्ष प्रेरणा और नेतृत्व रे उत्कल सम्मेलनी 1903 मसीह रे गठित होइतिला। 1903 अर्थात एई समय रे आम भारतवर्ष इंग्रेज मानक शासनाधीन थिला। ठीक से परी ओडिशा ए जो आमे नूतन ओडिशा देखि पारुछु, ए नव ओडिशा मध्य से समय रे नथिला। एई नूतन ओडिशा रो मानचित्र 1936 मसीहा एप्रिल 1 परे आमे पाई पारिछु। पूर्वरु एई सब विच्छिन्न होई एक गडजात अंचल हिसाब रे थिले। 1936 एप्रिल 1 मसीहा रे आमर ओडिशा एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला। भाषा भित्तिक अनुसार ओडिया भाषा कहूथिबा लोकमाननक मध्य रे एक राज्य भाषा भित्तिक मध्य रे भारतवर्ष रे प्रथम थर 1936 एप्रिल 1 तारिख रे उत्कल प्रदेशटी गठित होइतिला। एथिरे मधुसूदन दास को भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। संस्कृत जातीय जीवन उत्कल सम्मेलन एक विशेष अधिवेशन रे प्रदत्त अभिभाषण एक संक्षिप्त रूप। आमे ए जो गद्यटी आज पढ़ुचे जातीय जीवन, एही जातीय जीवन गद्यटी मधुसूदन दास देइथिबा एक भाषण रो किछि संक्षिप्त रूप आमे एठी पढ़िबा। जातीय जीवन एवं मानवर व्यक्तिगत जीवन मध्य रहितिबा संपर्कर निरूपण, जातीय जीवन स्वरूप और पराधीन उत्कलीय माननकू जातीयतार स्रोत सामिल हेबा निमित्त एथिरे उद्बोधन दिया जायछि। माने जातीय जीवन एवं मानवर व्यक्तिगत जीवन रे कोन सब पार्थक्य रहिछि सेही सब विषय रे एठी आलोचना करा हिछि। तापर जातीय जीवन रो स्वरूप कोन ता मध्ये वर्णना करिसंती एवं पराधीन उत्कलीय अर्थात से समय रे इंग्रेज मानक शासनाधीन आमे समस्ते थिले। आमे अर्थ आम मानकर पूर्वज ओडिशा रे वास करथुवा उत्कलीय भाई भौणी माने। तो सही पराधीन उत्कलीय भाई भौणी मानकू जातीयता स्रोत रे किपरि शामिल କରିବାକୁ हेबो ताहा सही भाषण रे से कहिथिले। ताहा एबे आमे पढिबे। एबे आमे गद्यटी पढिबा। आंभ मानकर जातीय जीवन अछि कि? से तांकर भाषण रो आरंभ रु ही गोटे प्रश्न आम मानकू पचारिछंती। आंभ मानकर जातीय जीवन अछि कि? एठारे जातीय रो अर्थ हैला जातिगत। जातिगत अर्थात जाति संबंधी जीवन आंभ मानकर अछि कि बोली से पचारिछंती। जाति जाति मध्य भाव हेबा निमंती जीवन आवश्यक। आंभ मानक मध्य जे जीवन परिलक्षित हुए ताहा व्यक्तिगत जीवन। जीवन क्षणस्थायी, ताहा काली श्मशान रे शेष हेबो। शरीर आभ्यंतर रे जो आत्मा विद्यमान ताहा ईश्वरଙ୍କ निकट रे पहुंचिबो। तेबे पार्थिव शरीर जीवनर आकर्षणी शक्ति। आंभे माने जो जीवन अतिबाहित करूचे ताहा हैला व्यक्तिगत जीवन। एठारे आमे निज पई ही चिंता करू, केबे मध्य अन्य चिंता करूना। सेहिथि पई ताहा हेउची व्यक्तिगत जीवन। एई व्यक्तिगत जीवन क्षणस्थायी अर्थात ताहा किछि समय पर्यंत रहिबो। जनकर बयस जेते पर्यंत अछि अर्थात जन्म ठारू मरण पर्यंत 60 वर्ष होई पारे, 80 वर्ष होई पारे, ई किछि वर्ष ही मनीष जीवन। एई जीवन रो शेष हेबा मात्रे मनीष जाई श्मशान रे पहुंचिबो एवं तार आत्मा जाई ईश्वरଙ୍କ ठारे पहुंचिबो। और सेहिथि पई से आम मानकू एई क्षणस्थायी जीवन मध्य विषय रे किछि कहउछन।
ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ଏସବୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ନିଜର ଶିଶୁ, ନିଜର ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କୁ ଅପତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂତବାର ଥିବା ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଓଟାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତଳକୁ ହିଁ ଓଟାରୁଛି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ, ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କଥା ଭାବିଥାଉ, ନିଜର ପ୍ରାଣ, ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଜାତି ଓ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛେ। ନିଜ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିବା, ସେ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବ, ଏଇ ସବୁ ମିଳାମିଶା ହୋଇ ଆଳାପ କରିବା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହବ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ତହିଁରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜେ ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର କନ୍ୟା ଏସବୁ କହୁଛେ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ତା ଆଜି ଅଛି, କାଲି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ୱଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯେଉଁ ବିଚାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଭାବ ଆସିଲା, ଆମେ ଜାତି ମାନଙ୍କ ନିଜର ସମାଜ ଜାତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା କହିବା ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିନ୍ତନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବା, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ଲାଗି ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ତାର କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ବିବାଦ, ତାହେଲେ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଅଟେ। ତାହା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସ୍ୱଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନରେ କାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଲଢେଇ କଲେ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱଭାବ ରହିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ କିଛି ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ ଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇଛି। ସେଥିରେ ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପଢିବା। ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଲେଖାଟି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତଥା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। କାରଣ
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଅଛି, କାହା ସହିତ ଝଗଡା ଅଛି, ସେ ତାହା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହିତ ତୁମର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ବିବାଦ ଅଛି, ସେ ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମର ଜାତୀୟ ଭାବ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛ, ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାହାର କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢିବା। ସେଥିରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।